we are having a wonderful time. And Buffalo Wild Wings Kokapet. This is the first female-led Buffalo Wild Wings outlet in India, and the 9th overall. And we're just truly humbled and excited to host such an event. Buffalo Wild Wings, with this community-driven initiatives, has come up with another wonderful event in the Spectrum Sparkle, and we've had some lovely kids and doctors coming in, and it's been all about awareness, and it's all been about women empowerment tonight. Okay, how was the kids actually? How was the playing? How was they enjoying? So we're hosting some multiple activities for the kids that have come in as well, and for their parents, and everyone also is enjoying Buffalo Wild Wings food, and we have some important guests also coming in just to share the fun with all these kids. So hopefully you'll be seeing more of these people coming in, and at Buffalo Wild Wings we want to do more of such events in the near future as well, and we were working very closely in the community and looking forward to doing more such events in the future. So coming to BWW, is there any other franchises you are going to do? So right now we are 9 locations, and we are opening one more in Bangalore. So this is the 5th location in Hyderabad, and we are opening one more in Bangalore. That will be 10th overall in Hyderabad and Bangalore. And very soon we are planning to venture into different cities, and by 2026 we have a plan to have as many as 100 outlets across India. So that's our expansion plan, and that's how we are growing. That's good. Thank you. Thank you. I'm Dr. Nabatni. I'm a gynecologist. Why we are here today is for a social cause. Nadi oka chinna NGO undi Marham ani. Dan dwara we are trying to create inclusion. Ante autism pillalni mana andarto undali ani prayatnistunnam. So vallu usually people say they have a lot of difficult behaviors, ante vallu manage cheyadaniki kashtamga untadi, lekapothe they create a lot of nuisance. So మనం వాళ్ళు ఎందుకు చేస్తున్నాము అది మనం అర్థం చేసుకొని వాళ్ళకి కంఫర్టబుల్ చేస్తేనే వీ కెన్ క్రియేట్ అన్ ఎన్వైరన్మెంట్ వేర్ వీ కెన్ ఆల్ లివ్ టుగెదర్. దే ఆర్ నాట్ అబ్నార్మల్. వాళ్ళు మనం ఇలా చూస్తే వాళ్ళు అలా చూస్తారు, కానీ వాళ్ళు అబ్నార్మల్ కాదు అని మనం అర్థం చేసుకోవాలి. మనకి కూడా చాలా ఇబ్బందులు ఉంటాయి, అంటే వీ హ్యావ్ వేరియస్ డిఫికల్టీస్, సేమ్ వే దే హ్యావ్ సమ్ అదర్ డిఫికల్టీస్. అది మనం అర్థం చేసుకొని వాళ్ళైతే మనం చేపిస్తాం, మనం థెరపీస్ చేపిస్తాము, చాలా వీ డూ అ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ ఫార్ దెమ్. వాట్ అబౌట్ అస్ యాజ్ అ సొసైటీ? And I appreciate that Buffalo Wild Wings has taken up the social responsibility, creating a gathering wherein mana pillalu plus అందరు నార్మల్ వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు ఫర్ అ స్మాల్ గ్యాదరింగ్ ఆఫ్ ఫన్, ఎడ్యుకేషన్ అండ్ యాక్టివిటీస్. థ్యాంక్ యూ. భగత్ గారు పిలిచారు మర్హం ఫౌండేషన్ నుంచి. నేను చైల్డ్ సైకియాట్రిస్ట్ డాక్టర్ రవికాంత్. సో ఈరోజు ప్రోగ్రామ్కి రీజన్ ఏంటంటే, చాలామంది పేరెంట్స్కి ఐడియా లేదు యాక్చువల్లీ ఆటిజం అంటే. అది చాలా సీరియస్ ప్రాబ్లం అనుకుని చాలా భయపడిపోతుంటారు. సో ఆటిజం అనేది చాలా కామన్. అది యాక్చువల్లీ ఒక లెవెల్లో ప్రివెంట్ కూడా చేయొచ్చు. ఎలా అంటే ఫోన్లు చూపించకుండా, అలాగే ఎక్కువ 4 పిల్లలతో కనిపిస్తూ అందరితో ఆడుకుంటున్న పిల్లలకి ఆటిజం వచ్చే ఛాన్సెస్ తక్కువ. సో వల్నరబిలిటీ ఉన్నా కూడా ఎస్కేప్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. సో నా నుంచి ఈ అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్ అయినా సరే అంటే ప్రజెంటేషన్ కూడా రెడీ చేస్తున్నాము. సో దాంట్లో కూడా ఏంటంటే ఇదే చెప్తున్నాం, మీరు మీ ఫ్యామిలీస్కి, కజిన్స్కి, అందరికీ మీ సర్కిల్ అందరికీ ఇన్ఫార్మ్ చేయండి. ఈ ఆటిజం అనేది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇది పెద్ద జబ్బేం కాదు. ఇట్ ఈస్ అ పార్ట్ ఆఫ్ న్యూరో డైవర్సిటీ. అంటే ఈ ప్రపంచంలో అందరు ఉంటారు, అందులో ఆటిజం పిల్లలు కూడా ఉంటారు. వాళ్ళు వేరు చేసి చూసి వాళ్ళని సపరేట్ చేయకుండా స్కూల్లోనూ, పబ్లిక్ ప్లేసెస్లోనూ, ఇంట్లో ఫ్యామిలీ ఫ్రెండ్స్లో అందరిలో కలిపేసుకోండి. వాళ్ళల్లో చిన్న చిన్న ప్రాబ్లమ్స్ ఉండొచ్చు, దాన్ని మనం అర్థం చేసుకుంటే సరిపోతుంది. లైక్ సౌండ్కి ఇరిటేట్ అవుతారు, చెవులు మోసుకుంటారు, ఏదైనా టచ్ చేస్తే నచ్చదు, ఆ వెట్ టచ్ నచ్చదు, ఇట్లాంటి చిన్న చిన్న ఇష్యూస్ ఉంటాయి. మాటలు కొంచెం లేట్గా వస్తాయి, కానీ థెరపీస్ ఇస్తే చాలా వరకు ఇంప్రూవ్ అయిపోతారు. యూజువల్గా మనం మందబుద్ధి అంటాం కదా, తెలివి తక్కువ ఉంటారు, వాళ్ళు వీళ్ళు వేరు. ఎందుకంటే ఐక్యూ తక్కువ ఉంటే వాళ్ళు లైఫ్ లాంగ్ ఐక్యూ తక్కువ ఉంటుంది. ఆటిజం అలా కాదు, ఇంప్రూవ్ చేసుకుంటూ పోతే 80-90% ఇంప్రూవ్మెంట్ వచ్చేస్తుంది. అందరిలాగా వాళ్ళు కలిసిపోతారు. ఆటిజం పిల్లల్లో క్లాస్ టాపర్స్ ఉన్నారు, సైంటిస్ట్ ఉన్నారు, డాక్టర్స్ ఉన్నారు. 1% ఆఫ్ డాక్టర్స్ ఇన్ ఎంటైర్ వరల్డ్ హ్యావ్ ఆటిజం. సో అది చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. సో ఆటిజంని వేరు చేయకూడదు, అదే మేము అందరికీ మీడియా ద్వారా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలనుకుంటున్నాం.